गुड आफ्टरनून मॅम. गुड आफ्टरनून. काल कुठे होतात? काल कुठे होती ग? होते मॅम, पण ते नेटवर्क नसल्यामुळे ना रिकनेक्ट होत होतं परत परत. अच्छा, बर. हो.
Hello. Shall we start? Yes, ma'am. आवाज येतोय? हो मॅम. So those students who were absent yesterday, we have started the new chapter from H.A. Robert, that is suppression. So can anybody wants to try for this to explain the suppression? Those students present yesterday, anyone wants to try? So that the new students will understand it. Anyone? मॅम थोडंसं बोलू. हाँ बोल ना. सपरेशन म्हणजे एखादी गोष्ट स्टॉप करायला, म्हणजे सिम्पटम्स वगैरे काय असतील तर पहिले म्हणजे मोर फिजिओलॉजिकल डोस दिला ना तर मग पॅलिएशन होणार आणि मग त्याच्यानंतर सपरेशन होणार. आणि तुम्ही काही कंडिशन सांगितलेल्या ज्या म्हणजे हे होतात, इन्फ्लुएन्स करतात व्हायटल एनर्जीला आणि मग सप्रेस करतात सिम्पटम्स जे प्रोड्यूस होतात त्याला. बरोबर आहे. अजून कोणी ट्राय करेल? एनीवन? तेजस्विनी? येस मॅम. काय करायचंय कालचं थोडंसं ऍब्स्ट्रॅक्ट सांगते. हो मॅम. मॅम आपण काल सप्रेशन बघितलं H.A. रॉबर्ट मधून आणि असं सप्रेशन पॅलिएशन जे आहे ते सप्रेशनची फर्स्ट स्टेज आहे आणि रिपीटेड पॅलिएशननी सप्रेशन होतं. सप्रेशन इज कॉज्ड बाय द लार्ज फिजिओलॉजिक डोसेस which is harmful to our body. आणि palliation, the state of equilibrium or the health gets inhibited and may lead to the suppression of the function of vital force, right, which causes disease. Yes, Urvi and Tejaswini tried nicely, very nice. Okay, so again I am giving a abstract for that separation. Those students were absent yesterday. So this separation by H.A. Robert, he said that the susceptibility is one of the thing, or sorry, the suppression is one of the thing by which the person may have the chronic disease, or he may have some aggravation of the original symptom or the disease. So how this separation is occurred and why this separation is occurred. So how it is occur, or how the separation is there in the human being because of this large physiological doses of old school medicine, crude drug substance. If you are taking in a large, that is in the physiological doses, then this may leads to the palliation. So the separation means nothing but the stopping or limiting the action of something. Frequently we limit the vital energy of our body by using the physiological doses of allopathic medicine. When the person is taking these physiological doses many a times, then the person feels a temporary relief, and that temporary relief is nothing but the palliation. So if that person is palliating the symptom for a long period of time, then this will, that vital energy which is always get disturbed, that vital energy wants to free from the disease, but that person is not taking, that patient is not taking the proper treatment, and that's why the vital energy is not getting free from that disease cause. वो सिर्फ उसको दबा रहा है for a time being. So what will happen? That vital energy एक दिन थक जाएगी. That vital force will show
the aggravation of the original symptom, or some new system will get affected, and that is nothing but the suppression. So you जसं काल मी त्यांना काल फ्लो चार्ट घेतला होता एक आपण, बरोबर आहे. सो त्याच्या फ्लो चार्ट मध्ये आपण काय बघितलं होतं, तो फ्लो चार्ट acting on our body, बरोबर. then hampering of vital force, then irregular functions, then he will take a large dose of physiological dose, then cure takes place with not cure, only palliation, temporary relief, and again suppression. बरोबर. सो पहिले आपण हेल्थ चा एक फ्लो चार्ट बघितला होता की व्हॉट इज द हेल्थ. व्हॉट इज द हेल्थ? वेअर there is a power, the vital forces maintains the harmony in between the organ. तर आपण त्याला दुसरं एक नाव बघितलं होतं, a state of equilibrium. When these factors, मग हे फॅक्टर्स कोणते कोणते बघितले होते आपण? शॉक, फिअर, फ्राईड, अनसॅटिस्फॅक्शन, त्याच्यानंतर लॉस ऑफ फॅमिली ऑर फ्रेंड, बिझनेस ऍप्रिहेन्शन, डिसअपॉइंटमेंट, त्याच्यानंतर ambition, extreme fatigue. So these are the influences which are acting on our vital energy. So what is the effect of that? The vital energy will get inhibited. Then how it is expressed? It is expressed in the form of signs and symptoms. This can be transmitted from the mother to the child if that mother is a nursing mother. So this palliation or the hampering, not the palliation but hampering of the vital energy, and because of that the signs and symptoms develop झाले त्या पर्सन मध्ये. What he will do? Suppose त्याने physiological doses घेतले, crude drug substance आहे, सो तिथे काय होईल, palliation होईल. And this palliation, if it is repeated, then this leads to the suppression or actual aggravation of the first condition. So up to this we have seen की what is the suppression. So suppression म्हणजे in short काय होतं की सारखं तो सिम्पटम जर आपण पायलिएट करत राहिलो, टेम्पररी रिलीफ जर आपल्याला मिळत गेला, तर व्हायटल एनर्जी त्याला ओव्हरकम करण्याच्या ऐवजी आपण त्याला काय करतो, दाबतोय त्या व्हायटल एनर्जीला. सो ती कधीतरी ते आउटबर्स्ट होणार आहे, त्याचं बर्स्ट होईल ते. आणि ते बर्स्टिंग कसं होणार आहे, आयदर ऍग्रिवेशन ऑफ द ओरिजिनल सिम्पटम किंवा नवीन कोणती तरी सिस्टीम त्याच्यामध्ये अफेक्ट होईल. तर आपण याचे एक्झाम्पल्स बघितले होते. कसे, तर आपण डायरियाचं एक्झाम्पल बघितलं होतं. सो याच्यामध्ये आपण सपोज फ्लो चार्ट प्रमाणे गेलो तर इन्फ्लुएन्स काय सांगितलं होतं मी तुम्हाला, ओव्हर इटिंग सांगितलं होतं. त्याच्यानंतर काय होईल, बिकॉज ऑफ दॅट ओव्हर इटिंग देर इज अ इनिबिशन ऑफ व्हायटल एनर्जी. त्यामुळे ते काय करेल, साइन्स अँड सिम्पटम्स दाखवतील. तर साइन अँड सिम्पटम डायरियामध्ये काय राहील, लूज मोशन्स राहतील. मग तिथे सपोज लार्ज फिजिओलॉजिकल डोजेस ऑफ पर्गेटिव्ह घेतले तर काय होणार, दॅट पर्सनचं लूज मोशन म्हणजे जे पेरिस्टॅटिक मुवमेंट जी खूप फास्ट होते ते आता थांबणार आहे. सो दिस मे लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन. मग हे एकदा होईल, दोनदा होईल, तीनदा होईल. जेव्हा जेव्हा त्या पर्सनला पोट खराब होईल, जेव्हा जेव्हा डायरिया होईल, जेव्हा तो पर्गेटिव्ह घेईल, तर प्रत्येक वेळेस काय होणार आहे, त्याला त्या वेळेत जोपर्यंत तो मेडिसिन घेतोय 8-15 दिवस किंवा त्या मेडिसिनचा जेवढा इफेक्ट आहे तोपर्यंत त्याला बरं वाटेल, त्याला लूज मोशन होणार नाही, पण त्याला ते ट्रिगर करत राहणार आहे त्याच्या बॉडीमध्ये. तर हे आपली बॉडी किती दिवस सहन करेल, डायरिया कॉन्स्टिपेशन. For some days he will tolerate, that body will tolerate. Afterward what will happen, the constipation may converted into the different complications, that diarrhea may converted into the different complication, or म्हणजे GIT सोडून त्याला दुसरा पण कोणत्याही सिस्टीमचा डिसीज होऊ शकतो. दिस मे लीड्स टू द अपेंडिसायटिस किंवा दिस मे लीड्स टू द फॅटी डिजनरेशन ऑफ द लिव्हर किंवा इसोफेजियल व्हरायसिस, असं काहीही त्याला कोणताही डिसीज होऊ शकतो. So in this way, this is the fate of continuous palliation, that is the suppression. कळलंय? Yes, ma'am. काही
जे नवीन स्टुडंट आज जॉईन झाले आहेत त्यांना कळलं का? कालच्या स्टुडंटचा प्रश्न नाहीये. जे आज जॉईन झाले आहेत, जे पहिल्यांदा त्यांनी ऐकलं, त्यांना थोडंफार तरी कळलंय का? व्हॉट इज सपरेशन? इट इज बिकॉज ऑफ repeated palliation. Palliation means the temporary relief. So suppression may be the aggravation of original symptom or the very much new system will get affected and the new disease will develop. कशामुळे? The large physiological doses of crude drug medicine. Crude drugs, medicine नाही किंवा crude drugs किंवा allopathic medicines. कळलंय का? जे आज जॉईन झाले ते कोणीतरी बोला. प्रश्न नाही विचारत आहे मी, फक्त समजलं का विचारते. हो मॅम. तू तर काल होतीस ना उर्वी? हो. मग तू कशाला उत्तर देते? जे आज जॉईन झाले त्यांना विचारते. कळलं कळलं. येस मॅम. कळलं कळलं एकदा म्हटलं की झालं. खरंच कळलं. अजून शिवानी, बोथ शिवानीज, श्रद्धा, प्रियंका, बोथ प्रियंका, नाही आज एकच प्रियंका आहे वाटतं. सोनिया. येस मॅम. जीवंत आत्ता आलाय. वैष्णवी, पूजा, अंजली, अंजली होती वाटतं काल ना? प्रतीक्षा, येस मॅम. बोथ पूजा. येस मॅम. कोण बोलला आता? पूजा ओझरकर बोलली की पूजा शेळके बोलली? ठीक आहे. काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल समजलं तर विचारा, मी पुढचं घेते. किती झालं होतं आपलं काल? द होमिओपॅथिक फिजिशियन हे चालू होतं ना? झालं होतं. हे झालं होतं. रोल ऑफ होमिओपॅथिक फिजिशियन इन सपरेशन झालं होतं का आपलं? ते इमिडिएट इफेक्ट पासून होतं बाकी. आपला रोल काय आहे ह्याच्यात होमिओपॅथिक फिजिशियनचा? आपण हा पॅरेग्राफ परत एकदा वाचू. आपण अलाउ करायचं एक्सप्रेस करायला त्याला स्वतःला. आपण हा पॅरेग्राफ परत एकदा वाचू आणि मग नवीन चालू करू. ठीक आहे? The homeopathic physician constantly come across drug effects in physiological form which have suppressed the natural expression of disease. जसं मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं हे की आपल्याकडे पेशंट हा सगळ्यात पहिले येत नाही. आपले जे 80 ओपीडीतले आपले जे 80% पेशंट्स असतात ते दुसरीकडे कुठून तरी जाऊन मग आपल्याकडे आलेले असतात. काहीच असे बोटावर मोजण्या इतके पेशंट असतात की ते सगळ्यात पहिले आपल्याला प्रिफर करतात. तर हे असे जे काही पेशंट्स असतात तर आपल्याला याची सवय असते की त्यांनी आधी फिजिओलॉजिकल डोजेस घेतलेले असतात अँड बिकॉज ऑफ दॅट नाउ दे आर हॅव्हिंग द सपरेशन. द वन थिंग वी शुड ऑलवेज बेअर इन माइंड अँड शुड होल्ड अवर एम. मग इन दॅट केस व्हॉट शुड बी अवर एम? We have to allow the vital force to express itself in its own chosen way when it is deranged. मग आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे? when the patient दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेला होता, तिथे त्यांनी फिजिओलॉजिकल डोसेस घेतले, तिथे पॅलिएशन झालं, तिथे सपरेशन झालं, तर इथे आपला रोल काय? वी शुड गिव्ह सच मेडिसिन, और आपण तिथे प्लासिबो द्यायचा तिथे सरळ सरळ, so that vital force will express its all the symptoms, original symptoms once again, so that we can form the true portrait of the disease. It is only when it shows itself clearly and without interruption in its natural development that we get a clear picture of disease state. मग आपल्याला इथे आपला एम काय असला पाहिजे? The vital force should express its original symptoms.
without any interruption of the natural development of the symptoms, so that the disease picture will get completed. And the administration of physiological medicine at such times changes the whole picture, suppressing one symptom after another until there is no expression of true condition of the patient. तर ह्याच्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन जे फिजिओलॉजिकल मेडिसिनचं झालेलं आहे त्यामुळे काय झालंय, the whole picture is get hampered, the vital energy is get interrupted or it is inhibited. So our role की सप्रेशन झाल्यामुळे जे सिम्पटम्स डीप गेलेले आहेत, विच इज काय म्हणतात त्याला, दबल्या गेलेले आहेत, सो दे हॅव टू कम बॅक सो दॅट वी विल गेट द ट्रू कंडिशन ऑफ द पेशंट. सो आपला इथे एम काय असावा, व्हॉट शुड बी द एम ऑफ होमिओपॅथिक फिजिशियन इन केस ऑफ सप्रेशन, की वी हॅव टू अलाउ द व्हायटल फोर्स to express all the original symptoms of the disease, so that we will able to form the true condition of patient. Because of administration of physiological medicine, because of administration of larger doses, this leads to the suppression, and we want to collect all the original symptom. हा आपला तिथे एम असला पाहिजे. once your aim is clear, तुम्ही त्याप्रमाणे मग प्रोसिजर तुमची करू शकता. आपण जसं फार्मसीमध्ये प्रॅक्टिकल्स लिहिले, एम आपल्याला सपोज करायचा होता की मेजर द साईज ऑफ द ग्लोब्युल, हे आपलं एम होतं. मग तुम्ही प्रोसिजर कशी करता, त्याच्यामध्ये तुम्ही ग्लोब्युल्स ठेवता 10 एक सारखे, स्केल घेऊन ते मोजता. तर एकदा तुम्हाला एम क्लिअर असेल तर यू कॅन डू द फर्दर प्रोसिजर. मग इथे त्यांनी पहिले एम सांगितलं. आपल्याला एम काय आहे की व्हायटल फोर्सला आपल्याला ते सगळे जे आधीचे सिम्पटम्स होते ते बाहेर काढणं आवश्यक आहे. आता त्याची प्रोसिजर आपण काय करायची, नाउ रीड फ्रॉम हिअर. एनीबडी वाचेल कोणी? मॅम मी वाचू? हा वाचू. The immediate effect of this method of treatment is a suppression, but if persisted in and continued over a period of time, it has the effect of driving the vital energy to express itself in some other form, and usually in deeper and more vital organ. आता दुसरी एक कंडिशन त्यांनी दिली आहे की when you want to start the treatment, आता तुम्हाला एम इथे माहित झालाय, आता तुम्ही प्रोसिजर कराल. पण ती प्रोसिजर करण्याच्या आधी त्यांनी एक आपल्याला प्रिकॉशन सांगितलेली आहे की इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट अँड यू हॅव टू आस्क द क्वेश्चन टू द पेशंट दॅट की वेदर ही इज टेकिंग दॅट फिजियोलॉजिकल डोसेस अँड कंटिन्युअली तो ट्रीटमेंट घेतो आहे का, हे त्याला आपल्याला विचारायचंय. वाय? बिकॉज द व्हायटल एनर्जी जी आहे ती कंटिन्युअस तिथे सप्रेस होते, अँड बिकॉज ऑफ दॅट डीपर मोर व्हायटल ऑर्गन्स त्याच्यामध्ये अफेक्ट होतात आहे किंवा होणार आहेत. हे एक आपल्याला तिथे प्रिकॉशन डोक्यात ठेवायचं आहे बिफोर यू स्टार्ट युअर ट्रीटमेंट. तर त्याला पहिला प्रश्न कोणता विचारायचा आहे की आपल्याला त्यामुळे तिथे क्लिअर होईल की त्याचं सपरेशन हे कितपत व्हायटल ऑर्गन्सला अफेक्ट केलेला आहे किंवा करणार आहे. तर आपल्याला फर्स्ट क्वेश्चन त्याला इथे विचारायचं आहे, वेदर ही इज टेकिंग द मेडिसिन किंवा की त्यांनी तिथे ती मेडिसिन घेणं बंद केलेलं आहे. त्याच्यामुळे काय कळेल आपल्याला, द सपरेशन हे किती सिरियस आहे, किती कॉम्प्लिकेटेड झालं आहे, कोणता व्हायटल ऑर्गन तिथे अफेक्ट झालेला आहे, व्हायटल एनर्जी किती इनिबिट झालेली आहे, हे तेवढं आपल्याला तिथे कळेल. ओके, आता त्यांनी इथे एक्झाम्पल घेतलं आहे ओपीएमचं. वाच, कोणी पण वाचा. As an illustration, consider the use of opium and its derivatives for the suppression of coughs. If this method is continued for any length of time instead of cough, we find the patient has become subject to a condition far more serious,
for he has developed a chronic state of night cough. Each time it is suppressed, it is driven still deeper, and the patient soon develops fever, night sweats, and a general hectic condition. This may happen in simple coughs. It may happen in pneumonic cough. The danger of this suppression is very great, as can easily be noticed, especially in pneumonias, where the least suppression is often fatal. Yes. आता त्यांनी एक एक्झाम्पल दिला आहे ओपीएम आणि त्याच्यापासून बनलेला मेडिसिन्स. तर ओपीएम कशाला दिलाय त्यांनी? कफ करता. इफ दिस ट्रीटमेंट इज कंटिन्यू फॉर द लेंथ ऑफ टाइम इन्स्टेड ऑफ कफ. आता इथे आपण जर फ्लोचार्ट प्रमाणे गेलो तर इथे इन्फ्लुएन्स, सपोज कोल्ड एअर आहे किंवा कोल्ड काही पण आहे थंड वस्तू, तिथे व्हायटल एनर्जी इज गेट इनिबिटेड. if the vital energy is inhibited, it will show the train of symptoms. तर इथे सिम्पटम कोणता आलाय? कफ. सो बिकॉज ऑफ कफ त्यांनी घेतलं फिजिओलॉजिकल डोजेस ऑफ ओपीएम. आता तिथे काय झालं पाहिजे? देअर शुड बी द क्युअर. पण तिथे क्युअर न होता काय झालंय? इन्स्टेड ऑफ कफ वी फाइंड patient has subject to a condition fat more serious, for he has developed the chronic state of night cough. त्यांनी कफ करता एकदा मेडिसिन घेतली ओपीएम, त्याचा कफ थोडा कमी झाला असेल, परत त्यांनी ओपीएम घेतलं, असं त्यांनी लार्ज डोजेस घेतले, पण त्याच्यामुळे काय झालं? तिथे क्युअर न होता दिस लीड्स टू द नाईट कफ विच इज ऑफ क्रॉनिक नेचर. इच टाइम इट इज सप्रेस. इच टाइम तिथे पॅलिएशन झालं आणि त्यामुळे तिथे सप्रेशन झालं आणि काय झालं? ते डीपर ऑर्गनला गेलं. आता कफचं कॉम्प्लिकेशन काय होऊ शकतं? कफचं कॉम्प्लिकेशन काय होईल? कफ म्हणजे हा जो कफ त्यांनी सांगितलेला आहे, हा कोणता ऑर्गन अफेक्ट करत होता? अरे बोला ना. खोकला सपोज तुम्हाला लंग्स. खोकला जेव्हा होतो तर तेव्हा कोणत्या कोणत्या कारणाने खोकला होतो आपल्याला? कोणत्या कोणत्या कारणाने खोकला होतो आपल्याला? तुम्हाला खोकला कधी झाला नाहीये? मग कोणत्या कारणाने खोकला झालेला आहे? बोला ना. चिप्स वेगळ्यांनी पण होता ना. बरोबर आहे. फ्राईड थिंग्स आपण खाल्ले किंवा आंबट ऑइली. आवाज ब्रेक होतोय. ऑइली सॉर. आंबट खाल्ल्याने. येस, आंबट खाल्ल्याने. मग हा जो खोकला होतो याच्यामध्ये कोणता पार्ट इन्व्हॉल्ड होतो रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा लंग सोडून? रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा कोणता पार्ट इथे इन्व्हॉल्ड होतो एक्सेप्ट लंग? ट्रकिया. अजून? व्होकल कॉर्ड्स. बरं, अजून? फॅरिंग्स ऐकलाय ना? फॅरिंग्स ऑर्गन ऐकलाय का?
येस मॅम. हो. म्हणजे काय होतं? लॅरिंग्स फॅरिंग्स कोण आहेत हे दोन्ही? काय होतं लॅरिंग्स फॅरिंग्स म्हणजे? अरे अनाटॉमी फिजिओलॉजी शिकले ना रे तुम्ही. काय म्हणतो आपण लॅरिंग्स आणि फॅरिंग्सला? Larynx means voice box, ma'am. बरोबर आहे. लॅरिंग्स मध्ये काय असतं? व्होकल कॉर्ड्स असतात. आणि फॅरिंग्स काय असतं? GIT. काय रे? GIT साठी. GIT साठी. बर. मग सपोज तुम्ही म्हणताय की आम्ही ऑइली खाल्लं, सॉल्टी खाल्लं, कोल्ड खाल्लं, तर तुमच्या फॅरिंग्स मध्ये इरिटेशन होईल and this may leads to the cough. तर तुम्हाला फॅरिंजायटिस मुळे कफ होऊ शकतो, लॅरिंजायटिस मुळे तुम्हाला कफ होऊ शकतो ना? येस मॅम. मग हा तोच कफ आहे. इट इज नॉट, इथे याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन नाहीयेत सुरुवातीला. एकदम लंग इथे अफेक्ट झालेलं नाहीये बिकॉज ऑफ इटिंग विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. की त्यांनी काय केलं? व्हायटल एनर्जीला इनिबिट केलं. मग इनिबिट केल्यानंतर व्हायटल एनर्जी आपल्याला कशी सांगते की व्हायटल आय एम नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन द फॉर्म ऑफ साइन्स अँड सिम्पटम्स. मग इथे त्या माणसाला खोकला झाला तर त्यांनी ॲलोपॅथिक मेडिसिन्स घेतली. त्या ॲलोपॅथिक मेडिसिननी काय झालं? त्याचा खोकला थोडा कमी झाला. परत त्याला काही काळानंतर खोकला झाला, परत त्यांनी ॲलोपॅथिक मेडिसिन घेतली. असं तिथे रिपीटेड पॅलिएशन होत तिथे झालं सप्रेशन. पण मग आता काय होत आहे की जो कफ झाला आता, वॉट एव्हर मे बी द रिझन फॉर दॅट कफ, every time that cells and tissues they are not getting the proper medicine, the infection is remain as it is inside the body. It is not rooted out, it is not thrown out from our body, and hence it driven still deeper and deeper. म्हणजे इन्फेक्शन पहिले लॅरिंग्स किंवा फॅरिंग्स ला होतं. now it will enter into the lungs and this may affect the bronchi, bronchus, जे ट्रकियाचे बायफर्केशन्स आपण बघतो, alveoli. So it will enter into the more and more deeper way and this may leads to the pneumonic cough. Pneumonia म्हणजे काय रे? What is pneumonia? इन्फेक्शन टू द लंग्स. बर, कशामुळे होतो तो? बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. बरोबर आहे. सो इट्स अ लंग इन्फ्लमेशन म्हणतो आपण त्याला, विच इज कॉज आयदर बाय द बॅक्टेरिया और बाय द व्हायरस. त्याच्यामुळे काय होतं? जे एअर सॅक्स आहे आपले, दे फिल्ड विथ द पस अँड द इन्फ्लमेटरी चेंजेस आर देअर इन द लंग. So this is the complication of that simple cough, that is a pneumonia तिथे झालं तर. The danger of this suppression is very great and can easily notice, especially pneumonia, where the least suppression is often fatal. So this pneumonia can be a fatal one. This may dangerous to the life of the patient. मग साधा खोकल्यापासून सुरुवात झाली, पण if the proper treatment is not taking, ट्रीटमेंट पूर्णपणे तो खोकला घालवायचा जर घेतलं नाही, रिपीटेड तिथे जर पॅलिएशन झालं आहे त्या पेशंटचं, सो दिस मे लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन अँड दॅट इज नथिंग बट द निमोनिया. म्हणजे मोर डीपर ऑर्गन तिथे इन्व्हॉल्व झालेला आहे. मग सपोज तुमच्याकडे निमोनियाचा पेशंट आला, कारण त्यांनी आधीच आपल्याला एच रॉबर्टनी काय सांगितलंय की आपल्याकडे जो पेशंट येणार आहे, हे बघा इथे, तो एक पहिल्यांदा कफ मला येणारच नाहीये, है की नाही?
हे बघा, द होमिओपॅथिक फिजिशियन कॉन्स्टंटली कम अक्रॉस द ड्रग इफेक्ट्स इन फिजिओलॉजिकल फॉर्म विच हॅव सप्रेस द नॅचरल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीज. म्हणजेच निमोनिया झालेला पेशंट तुमच्याकडे आला तर तुमचा एम इथे काय असलं पाहिजे, द ओरिजिनल सिम्पटम्स शुड बी रिटर्न बॅक विच आर सप्रेस बिकॉज ऑफ दिस फिजिओलॉजिकल डोजेस. आणि सेकंड आपल्याला इथे त्याला विचारायचं आहे की वेदर दॅट ट्रीटमेंट इज परसिस्टिंग, वेदर इट इज अ कंटिन्युइंग. सो तो काय उत्तर देतो त्याप्रमाणे आपण आपली ट्रीटमेंट तिथे द्यायची. तर त्याचं बॅकग्राऊंड त्यांनी या पॅरेग्राफ मध्ये सांगितलं की त्याला खोकला निमोनिया चा पेशंट जर तुमच्याकडे आला होता तर त्याचं बॅकग्राऊंड काय होतं, त्याला खूप आधी कफ झाला होता, त्यांनी फिजिओलॉजिकल डोजेस घेतले, त्याची ट्रीटमेंट आता त्यांनी बंद केलेली आहे. या प्रश्नाचं उत्तर सपोज आहे बंद केलेली आहे. बट त्याचा इफेक्ट जो होता इन्फेक्शनचा तो हळूहळू डीपर ऑर्गन इन्व्हॉल्व करत गेले. अँड नाव द डीपर अँड डीपर मोर व्हायटल ऑर्गन म्हणजे इथे लंग इन्फेक्ट झालेला आहे. सो बिकॉज ऑफ रिपीटेड स्पायलिएशन ऑफ दॅट कफ this leads to the suppression that will come in front of us in the form of pneumonia. That is nothing but the example of suppression. कळलं का हे? Yes, ma'am. तो चार्ट तुम्हाला काढायचा असेल तर कसं काढू शकता, कोणता पण इन्फ्लुएन्स, कोल्ड एअर, हे ते तुम्ही जे मला सांगितले ते. व्हायटल एनर्जी विल डिस्टर्ब, इट विल शो द साइन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ कफ. फिजियोलॉजिकल डोजेस घेतले रिपीटेडली, दिस मे लीड्स टू द पॅलिएशन. कंटिन्युअस पॅलिएशन लीड्स टू द सपरेशन इन द फॉर्म ऑफ pneumonia and the vital organ is now affected. कळालं? Yes, ma'am. एकीलाच कळालं का, बाकीच्यांना नाही कळालं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now the second example, which is of the diarrhea. वाचा कोणीतरी. निरंजन वाचतो? नाहीये निरंजन? जीवन वाचतो का? जीवन? नको नको. नको नको. बरं, मग कोण वाचेल? शिवानी? दीपक आहे ना मॅडम? Yes. Yes, ma'am. वाचतेस? Yes, ma'am. वाच. Likewise, in diarrhea, the suppression of diarrhea will often produce constipation, then fever and tendency to delirium. One who remembers the time when cholera infantum was so prevalent, cholera infantum was so prevalent will remember also that many children who had received opium to stop diarrhea, which it promptly did, develop the next day a hydrocephaloid state and ma'am, what is this? Succumb. Succumb